قربانی قریب آ رہی ہے اور آج کا جمعہ اور اگلا جمعہ یہ دو جمعے قربانی سے پہلے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ساتھیوں کے علم میں ہے، بس ٹھیک ہے آواز فٹ، آپ ساتھیوں کے علم میں ہے کہ ہر سال الحمدللہ جو آخری جمعہ ہوتا ہے قربانی سے پہلے کا، اس میں مسائل قربانی بیان کیے جاتے ہیں۔ امید ہے یاد اسی قربانی کے بیسک مسائل، جانور کے متعلق، ذبح کے متعلق، گوشت کے متعلق، یہ ساری چیزیں مین چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اب اس سے پہلے آج کا یہ جمعہ ہے، آج کے جمعہ پر بھی آپ کے سامنے اسی سے ملتی جلتی بات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں اور محنتوں کو قبول فرما لے۔ بھائیو، قربانی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، قربانی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عقیدہ بے عیب ہو۔ گل سمجھ آئی؟ عقیدہ بے عیب ہو۔ نمبر 2، جانور بے عیب ہو۔ نمبر 3، مال جس سے جانور خریدا وہ بھی بے عیب ہو، تب جا کر قربانی قبول ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، عقیدہ بے عیب ہو، جانور بے عیب ہو، اور جس مال سے جانور خریدا وہ مال بے عیب ہو، تب جا کے قربانی قبول ہوگی۔ ہمیں قربانی کا ذوق اور شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا مال قربان کر دینا یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ بھی بے عیب، جو جانور خریدیں گے وہ بھی بے عیب، اور جس جانور کو خریدا جس مال کے ساتھ وہ بھی بے عیب ہوگا، تو تب ہماری قربانی اللہ کی عدالت میں پہنچے گی اور قبول ہونے کے قابل ہوگی۔ اب پہلی چیز، عقیدہ بے عیب ہو، اس کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں۔ پھر جانور بے عیب ہو، پھر مال بے عیب ہو۔ ان تینوں کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں، اللہ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر قربانی کو لازم کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیوں ہے ہمارے اوپر، کس وجہ سے، کس طریقے سے ہمارے اوپر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس طریقے کو اس امت محمدیہ کے اندر جاری کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس قربانی کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کی جائے گی، اس قربانی میں ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی، ہر بال کے بدلے میں۔ اس کی وضاحت
उलमाए कराम ने पहले भी की है, मैंने भी आपके सामने रखी है कि क्या अल्लाह ताला बालों को गिन के बालों के बराबर नेकियां देगा? तो ये मुराद नहीं है कि हर बाल के बदले में नेकी हो। इसका मतलब ये हुआ दुम्बे के बाल ज्यादा बकरी के कम होते हैं, जो दुम्बा ज़बह करे उसको ज्यादा अजर मिले, बकरी वाले को कम मिले। गाय के बाल ज्यादा होते हैं, भैंस के कम होते हैं, तो भैंस वाले को थोड़ा अजर, गाय वाले को ज्यादा अजर। क्या यही मुराद है? तो उलमाए कराम ने वजाहत की है इस बात की कि ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला बालों को गिनेगा और गिनकर बदले में नेकियां अता करेगा, बल्कि इस हदीस में जो फरमाया बिकुल्ले शारतिन हसना, हर बाल के बदले में नेकी है, इसमें मेरे नबी ने इशारा कर दिया जिस तरह एक जानवर के बाल गिनना और शुमार करना मुमकिन नहीं है, इसी तरह कुर्बानी वाले को जो बदला मिलेगा उसका गिनना भी मुमकिन नहीं है। जिस तरह जानवर के बाल बेहिसाब होते हैं, इसी तरह उसका बदला भी बेहिसाब अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा अमल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले भी ये तसव्वुर कुर्बानी का हर दौर में रहा है। आपको पता है, आपने ये वाकया कुरान मजीद में सूरत माइदा के अंदर जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया आता है, उसमें भी कुर्बानी का तस्करा मौजूद है। इसी तरह दीगर उम्म और दीगर अक़वाम में भी कुर्बानी का कोई ना कोई शक्ल, कोई ना कोई सूरत कुर्बानी की रही है, और इस उम्मत के अंदर भी कुर्बानी का एक बाकायदा उसूल मौजूद है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि बाज़ लोगों ने कुर्बानी को लाजिम, बाज़ लोगों ने कहा कुर्बानी लाजिम नहीं है, बाज़ लोगों ने कुर्बानी को गैर ज़रूरी करार दिया है, और बाज़ लोगों ने क्या इतराज़ और इश्कालात उठाए। इंसान बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं लोग। उसके लिए आपको ये बात पता होना चाहिए, मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद में वजाहत फरमाई है, वलिकुल्लि उम्मतिन, हर उम्मत के लिए जअल्ना, हमने बनाई है मनसकन, कुर्बानी, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का कानून रखा है, और इस पर अमल करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की जो जिंदगी है आपकी 10 साला, उस 10 साला दौर के अंदर आपने हर साल बाकायदगी से कुर्बानी की है, हर साल कुर्बानी की है। और फिर मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि जो बंदा मन वजदा साअतन, जो बंदा वुसअत रखता है, ताकत रखता है, साहिब निसाब है, फलम युज़हि, और वो कुर्बानी नहीं करता, फला यहजुर मुसल्लाना, वो बंदा हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने भी ना आए। ये ताकीदी हुक्म और ये आपकी बताई हुई वईद, आपका उसको मस्जिद में दाखिल न होने देने का हुक्म, इस बात पर दलालत करता है कि कुर्बानी साहिब निसाब पर लाजिम है और जरूरी है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अगले जुमे पर जिंदगी रही, अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह वजाहत करेंगे मसाइल कुर्बानी की। लेकिन ये बात याद रखें, कुर्बानी वाजिब है उन लोगों पर जो साहिब निसाब हैं। चलो, चूंकि अभी टाइम करीब है, कुर्बानी का निसाब का तज़किरा कर दूं, फिर वो 3 बातें अर्ज करता हूं। निसाब क्या है, कौन बंदा साहिब निसाब है, किस बंदे पर कुर्बानी लाजिम है? तो याद रखिएगा, जिस बंदे की बेसिक जरूरियात, बुनियादी जरूरियात के अलावा, बुनियादी जरूरियात के अलावा किसी बंदे के पास कोई ऐसा पैसा है या माल है या प्लॉट है या जमीन है या कोई और सूरत में, किसी और सूरत में उस बंदे के पास माल है जिसकी कीमत 2 लाख के करीब पहुंचती है, 1,95,000 तकरीबन 2 लाख के करीब जिस बंदे की पास मालियत पहुंचती है, वो बंदा कुर्बानी उस पर वाजिब है। न करने पर इंतहाई सख्त वो गुनहगार होगा, क़यामत के दिन उस पर अल्लाह पाक गिरफ्त फरमा सकते हैं। इसलिए याद रखे,
बेसिक ज़रूरियात क्या है? मैंने आपको 2 महीने कबल बताई थी, आपको याद होगी। सदक़े फितर के मौके पर बेसिक ज़रूरियात, एक मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उस मकान जिसमें रिहाइश पजीर है वो बेसिक ज़रूरत है। उसके अलावा जायद कोई मकान है, कोई प्लॉट है या कोई और चीज़ है, उसको काउंट करेगा। घरेलू इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जिनको साल में एक मरतबा भी इस्तेमाल किया है वो ज़रूरत की चीज़ें हैं। बाकी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें जो हैं उनको उनकी कीमत लगा के उनको काउंट करेगा, कैलकुलेट करेगा, जमा करेगा और उधार अपने निकाल के उसके बाद अगर उस बंदे के पास मालियत 2 लाख के करीब पहुंच जाती है उन चीज़ों की, उन प्लाट की, उन सामान की, तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। और जो बंदा कुर्बानी नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया मन वजद सातन, जो बंदा वुसअत रखता है कुर्बानी उस पर लाजिम हो चुकी है। और फलम युज़हि, और वो बंदा कुर्बानी नहीं करता, फला यहजुर मुसल्लाना, वो हमारी मस्जिद, हमारी जो है ईदगाह के करीब भी ना आए। मैं उस बंदे को नमाज भी ईद की नहीं पढ़ाना चाहता, मेरे नबी ये बता रहे हैं। इसलिए बहाने से बचना और बहाने से लोग उलमा से तावीलें करा के मसाइल पूछ के अपनी जान छुड़ाना, भाइयों ये दुनिया में तो बड़ा सौखा है, आखिरत में जवाब देना बड़ा औखा काम है। इसलिए इसका आप जरूर लिहाज रखें। ये माइक नहीं चल रहा, माइक खराब है, क्या हो गया? गिटार खराब है, ये चलता पे इस माइक पे। अच्छा ठीक है, मसला समझ आया आपको? अब वो कुर्बानी कैसे करनी है? कुर्बानी के लिए 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक, अकीदा बेऐब हो। नंबर 2, इंसान का जानवर बेऐब हो। नंबर 3, जिस पैसे से जानवर खरीदा वो पैसा बेऐब हो, तब जाके कुर्बानी कबूल होगी। और जरा अब अकीदे के मुतालिक मुख्तसर वज़ाहत सुने, क्योंकि ये अकीदा, ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, इसलिए अकीदा भी इब्राहीमी होगा। और अकीदा इब्राहीमी है तो तब जाके कुर्बानी कबूल है। और जरा कुरान क्या कहता है, अल्लाह ने क्या फरमाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दह मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। इब्राहीमी अकीदा बयान हो रहा है। टाइम चूंकि बहुत शॉर्ट होता है इसलिए मैं मेन चीजें बताऊंगा, तवज्जो करना जरा। इब्राहीमी अकीदा क्या है? बेऐब अकीदा क्या है? वो अकीदा, वो नजरिया, वो ईमान जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, उसी की नकल में ईमान अकीदा अपनाना होगा। हजरत इब्राहीम का अकीदा क्या है? आपको अगर वो हमारा जो महाना दर्स होता है वो अगर याद हो ना, मैं उसका हल्का सा टच दे रहा हूँ। हजरत इब्राहीम का अकीदा क्या है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा अब्बा जी गैरुल्लाह के आगे झुक रहा है, बुतों के सामने सर झुका रहा है, उन पर चढ़ावे नजराने, नजरे न्याज़ें, उनके नाम की सारे काम धंधे कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बे से कहा लिमा ताबुदु माला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैआ।
حضرت ابراہیم اپنے ابے سے کہہ رہا ہے ابا جی تو ان بتوں کو پوج رہا ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ اسباب سے بالا تر ہو کر کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی ڈبے بیڑے تارنے والا نہیں ہے، کوئی بیماریوں سے صحتیں دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے، کوئی بدی چھٹی کا مالک نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اللہ کی، ہر چیز پر اختیار اللہ کا، ہر جگہ مرضی اللہ کی چلتی ہے، ہر جگہ آرڈر اللہ کا چلتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کو بتا رہے ہیں جس کام کا وہ ارادہ کر لے وہ کام ہو جاتا ہے، صرف وہ کن کہتا ہے کام فوراً ہو جاتا ہے، باقی کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابا جی سامنے کھڑا ہے، حضرت ابراہیم اپنا عقیدہ بیان کر کے بتا رہے ہیں او ابا جی صحیح عقیدہ یہ ہے جو میرے پاس ہے، تو غیروں کو پکارتا ہے، یہ عیب دار عقیدہ ہے، یہ عیب والا عقیدہ ہے، اور جس کا عیب والا عقیدہ ہو اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ بے عیب عقیدہ بنا، بے عیب ایمان بنا، بے عیب نظریہ بنا، پھر چھوٹا سا عمل بھی کرے گا اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہوگی، اللہ کے ہاں اس پر اجر ہوگا، اللہ کے ہاں اس پر قیمت لگے گی۔ فرمایا ابا جی آپ مہربانی کریں، آپ میری بات مان لیں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم ہے اور وہ علم نبوت ہے۔ آپ ایسا کریں غیروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے پجاری بن جائے۔ بے عیب عقیدہ ہوگا قربانی قبول ہوگی، بے عیب جانور ہوگا قربانی قبول ہوگی، بے عیب مال سے جانور خریدا ہوگا تب قربانی قبول ہوگی۔ پہلی بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اچھا یار مزے کی بات دیکھو، عجیب بات ہے نا، حضرت ابراہیم بھی عجیب چیز تھے، عجیب اللہ کے نبی تھے۔ گھر سے ابے کو دیکھا کہ غلط عقیدہ ہے ابے کا، فوراً چڑھ کے ادب و احترام کا لحاظ رکھا، لیکن کھول کر ابے کو بتا دیا ابا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اچھا باہر نکلے نا، باہر نکلے، قوم کو دیکھا، قوم والوں نے بھی بت بنائے، اور یاد رکھیے گا جو موحد ہوتا ہے اس کا معبود ایک اللہ ہوتا ہے، اس کی بگڑیاں بنانے والا، اس کے نفع نقصان کا مالک، اس کو صحتیں دینے والا، اس کے ہر چیز پر اختیار اور کنٹرول صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے، اس کا ایمان یہ ہوتا ہے۔ اور جو بندے عیبدار عقیدے والے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا مسلمانوں، ان کے لیے کوئی نفع نقصان کا بابا مالک ہے، کوئی بابا اولاد دینے والا ہے، کوئی گردے کی پتھری ٹھیک کرنے والا ہے، کوئی نتھورے ٹھیک کرنے والا ہے، اس پہ سینکڑوں دربار ہوں گے، سینکڑوں دروازے ہوں گے، لیکن موحد بندہ جو ہوگا اس کا ایک رب کا دروازہ ہوگا، وہ ہر مشکل میں ایک اللہ کو پکارے گا، ہر اوکھ میں ایک اللہ رب العزت کی کو دعائی دے گا، اور ہر جگہ پر امید اللہ پر رکھے گا۔ یہ بے عیب عقیدہ ہے، بے عیب عقیدہ ہوگا قربانی قبول ہوگی، بے عیب جانور ہوگا قربانی قبول ہوگی، بے عیب پیسہ سے قربانی کا جانور خریدا ہوگا تب جا کے قربانی قبول ہوگی۔ تو پہلی بات کی وضاحت کر رہا ہوں، اپنے گھر میں دیکھا ابے کو کہ ابا جی شرک والا عقیدہ رکھتا ہے، ابا جی کو دیکھا
کہ شرک والا عقیدہ رکھتا ہے ابا، فوراً بتا دیا ابا وہ عیبدار عقیدہ ہے، عیبدار کی اللہ پاک قبول نہیں کرتا قربانی، بے عیب عقیدہ رکھ، اور بے عیب عقیدہ میں ابراہیم تمہیں بتا دیتا ہوں، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا میری بات مان لے، میں تمہیں سیدھے راستہ بتا رہا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ بے عیب عقیدہ ہے۔ باہر نکلے نا، باہر گھر سے دیکھا قوم والوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، کوئی کچھ چاہیے ہے، کہیں دکان سجا رکھا ہے، کسی نے گھر میں رکھا ہوا ہے، کسی میں بت کدے اور بت خانے میں رکھا ہوا ہے، اپنے اپنے معبود ہے، یہ فلاں شے کا معبود ہے، یہ فلاں چیز کا معبود ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے معبود بنا کے کوئی دکانوں میں لٹکا دیتا ہے، کوئی گھروں میں لٹکا دیتا ہے، کوئی کہاں لٹکا دیتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے نا گھر سے، قوم والوں کو دیکھا، قرآن کیا کہتا ہے سورۃ انبیاء دیکھیے، ما ہذہ التماثیل، او قوم والو، اذ قال لأبیہ وقومہ، ابا کو بھی کہا تھا، اب قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، ما ہذہ التماثیل، او قوم والو یہ جو تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، تمثیل یہ کیا چیز ہے؟ آپ کپڑے بھی دکان پہ جاتے ہیں، بوتی کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں نا، وہاں پہ مجسمہ بنا ہوتا ہے، اوپر لباس پہنایا ہوتا ہے، اس کو تمثیل کہتے ہیں، انسان کی شکل میں بنائی گئی شکل۔ فرمایا ما ہادی تماثیل، اے جریاں بتاں تے مورتیاں تساں بنا لیاں نے، یہ کیا ہے؟ کیوں ان کو بنا لیا ہے؟ انتم لا عاکفون، ان مورتیوں کے ارد گرد تم بیٹھے رہتے ہو، ادھر ہی اعتکاف کرتے ہو، ادھر ہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، عرس کا ٹائم آ جائے اپنی دھیاں بہنوں بھی نال لے کے چلے جاندے ہو۔ ما ہذہ التماثیل، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں؟ آگے سے قوم والے کہنے لگے وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں اور کوئی پتہ نہیں ہے، اساں ڈٹھے اپنے پیو ڈاڈے نو، سارے باپ دادا یہ کام کر دے ہیں نے، اساں بھی انہیں کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن کا حوالہ دیکھیے نا ذرا، اللہ پاک نے کیا فرمایا، 18واں پارہ ہے، توجہ کیجئے گا تب مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا برہان لَهُ بِهِ، سورت کا نام سورت مومنون ہے، آخری سے پہلی آیت ہے 18ویں پارے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ومن، جو بندہ بھی ید پکارتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، مع اللہ کے ساتھ کسی اور کو، الہن آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سننے کسی اور کے بگڑیاں بنانے، کشتیاں پار لگانے، نفع نقصان کے مالک ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں چیک کر لو، توجہ کر لو، تجربہ کر لو، اللہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نتیجہ یہ نکلے گا، لا برہان لہو بھی، ان لوگوں کو اس موضوع تے کوئی بھی دلیل نہ ہو سی۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا برہانہ، کوئی برہان نہیں ہوگا ان کے پاس، کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی۔ مشرک کو جب بھی کہو گے تو جو کہتا ہے بابے نے دودھ کے پیالے کے پیچھے، 11ویں کے دودھ کے پیالے کے پیچھے عورت کے بچے کی پوری برات کو غرق کر دیا، تو موقع پہ تھا، کتھوں سنے آئی والا سادے پیو ڈاڑے انہیں آدھے آن یہ جو تو جا کے فلاں کام کرتا ہے، کہا کوئی دلیل بتا، اس کے بعد دلیل نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ
दसो जी साडे बाप दादा गलत न ओ जो करदे आंदे न असां भी उन्हां नूं देख के करदे आंदे आंदे आ। अल्लाह फरमाया सुन लो याद रखो जो मुशरिक होता है अल्लाह के अलावा किसी और पर उम्मीद रखने वाला होता है। ला बुरहाना आखो जरा ला बुरहाना आखो कुरान दा लफज है ला बुरहाना उन्ना कोल दलील होंदी कोई नहीं। यही रट्टा होंदा है साडे वड्डियां कुरान नहीं समझाते तुम समझ ले यही चीज होती है। फरमाया सुन लो इन लोगों के पास कोई दलील नहीं होती। हिक्का गल होंदी है साडे प्यो दादा इंज करदे होंदे हन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछे मा तमासील केरी शैयां दियां मूर्तियां बना के बैठे हो अंतुम लहा आके फोन तुस इत्थे इतिकाफ भी बांधे हो ते चक्कर भी कटदे रहंदे हो आंदे जांदे रहंदे हो इन्हां दे कोल के लभदा तुहानू इन्हां दे कोल। आखे जी साडे कोल होर तां दलील कोई नहीं वजदना अलैहि आबाना साडे बाप दादा इंज करदे होंदे हन। इब्राहिमी अकीदा मैंने आपको अर्ज किया मैं इसलिए टच कराता रहूंगा जो बाद वाले साथी हैं उनको बात समझ आ जाए। कुर्बानी करीब आ गई। कुर्बानी के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजें? 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 अकीदा बेऐब होवे समझे। नंबर 2 जानवर बेऐब होवे। नंबर 3 जिस जानवर को जिस पैसे से खरीदा था वो पैसा भी बेऐब हो। समझ आई गल दी? तीनों चीजा बेऐब हैं ते कुर्बानी कबूल है। हिक भी अब ऐबदार ते मशकूक है ता कुर्बानी दा कख भी फायदा कोई नहीं होना। और साथियों पहली चीज तुहानू दस रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बे का अकीदा देखा फौरन बोल उठे अब्बा ला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी का शैया। कब कौम वालों के पास आए कौम वालों से कहते हैं तमासील केरियां मूर्तियां बनाई बैठे हो इन्हां दे कोल सुबह शाम आंदे हो ते इतिकाफ करदे हो क्यों करदे हो? जवाब उन्हां कोल कोई नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तल्लाह ये हुण इब्राहिमी अकीदा ही बेऐब अकीदा मुझे अल्लाह की कसम है अगर हवाला ना हो तो मैं जुर्माना देता हूं। तवज्जो कीजिएगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सूरत का नाम सूरत अल-अंबिया है और आयत नंबर 57 है। क्या फरमाया? वतल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है ला अकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन तो आदे वंजन दी देरे। हज़रत इब्राहिम आखा मैनू अल्लाह दी कसम है तुहाडे इथों निकलन दी देर है तुहाडे वंजन दी देर है मैं तुहाडे बुतां दा ओ हशर करना है क़यामत तक लोग याद रखसन। शॉर्टकट कर रहा हूं। क्या किया? हिथौड़ा उठाया मार दे गए बुतानू तोड़ दिता। अल्लाह फरमाते हैं फजा अल्लाहुम जुज़ाज़ा फजा अल्लाहुम जुज़ाज़ा टोटे टोटे कर देता इल्ला कबीरा। हजरत इब्राहिम ने बड़े बुत नू कुछ नहीं आख्या बड़े बुत को कुछ नहीं कहा सबको बाकियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हजरत जी बड़े नो क्यों ने टोटे टोटे किया बड़े को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किया? ला अल्लाहुम यरजिऊन। हजरत इब्राहिम आदे ने यार मत्ता ए वल के आवन
टोटे टोटे वेखन छोटे बुत्तां नूं ते इन्हां दी अकल ठिकाने आ जाए ते राहे रास इन्हां नूं नसीब हो जाए। इस उम्मीद ते एक नूं छोड़े हम क्यों समझो ता सही ना, इस वास्ते छोड़े हम जिस वक्त तो वापस आसन आके बुत्तां दा हाल वेखसन ते देखसन जो बुत वड्डा खड़ा है आके उन्हां दे कोल वत मैं अगला सवाल करसा ताकि उन्हां दे दिलो दिमाग दे अंदर गल बैठ जाए। कौम वाले आए वापस वेख्या बुत्तां नूं सारे टुकड़े होए पे ने, वड्डा खड़ा है, हैरान ये क्या हो गया हमारे बुतों के साथ, बड़े हैरान है। आखिरकार कहने लगे यार ओ जरा जवान इब्राहिम नाम दे आजर दा पुत्र इब्राहिम ओ अक्सर साडे बाबियां दे खिलाफ गल्लां करदा रहिंदा हुंदा है, उसे नूं बुलाओ। बुलाया गया, कटहरे में खड़ा कर दिया गया। आगे से कौम वालों ने कहा अंता फ़अल्ता हादा, ए कम तय कीते। हजरत इब्राहिम को क्या कहते हैं? अंता फ़अल्ता हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम, ओ इब्राहिम एक कम भला तय कीते साडे बुत्तां नाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजीब जवाब दिया। ओ फरमाया ना हिक नूं छोड़म ताकि हो सकता है इन्होंने समझ आ जाए वो छोड़न की वजह केरी है, ये वजह है। फरमाया जिस वक्त आगे से कौम वालों ने कहा अंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, हजरत इब्राहिम एक काम तय कीता साडे खुदावां नाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम, तुसां जो खड़े हो सारे जो खड़े हो ते तुसां दे हो साडे नफे नुकसान दे मालिक, सारियां करनियां भरनियां वाले इह बोते न। इन्हां दा जो वड्डा बाबा खड़ा है इससे कोल चा पुछो तानू चा दसावे कि इन्हां बुत्तां नाल ए हशर कैं कीता है। क्या सोच थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, एक को छोड़ा इसे वास्ते मता ए आसन न सवाल कर सन बात इन्हीं दे सवाल दा इन्होंने मैं जवाब दे के फंसे सा ताकि इन्होंने गल समझ आ जाए। आखन लगे आगे कौम क्या कहती है, फरमाया अंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलू। अच्छा जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम आके एते कोल चा पूछो और जरा वड्डा बाबा बच्चा खड़ा है तो आगे से क्या कुरान कहता है सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम। सारी दी सारी कौम जिस वक्त ला जवाब होइए सारे सिर सट खलोते, सिर सट खलोते। ओह तुहानू मैं दस्सिया ना अल्लाह कुरान च दावा कीता है जेड़ा मुशरिक होंदा है ला बुरहाना ओदे कोल दलील नहीं होंदी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बाबे वड्डे कोल पूछ लो ना सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, चुप करके सिर सट खलोते ते आदे ना इब्राहिम लक़द अलिमता तेनू तो चंगी तरह पता है केरी गल दा। फरमाया लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यार तेनू तो चंगी तरह पता है ये शोदे बोल जो नहीं सकते सानू किए दसन, ये जो बोल नहीं सकते। अज भी लोग आते असा बाबे जी की मज़ार ते गए असा बाबे नू सलाम किया, अच्छा ते बाबे वत जवाब ही दिता है जिया दिता है तै सुना है, आखी जी असा सुना कोई नहीं। ओ कमले अकल तो कमले तेरे वजूद दे अंदर रूह नहीं होंदी ओ सुन सकदा नहीं होंदा, चाहे वजूद मिट्टी दा बनया होवे चाहे किसी होर मटीरियल दा बना होवे ते चाहे पत्थर घर के बुत च बनावे ओ भी तो बुजुर्गां दी शबीयत ते मुजस्मे होंदे ने, ओ भी सुन सकदे नहीं होंदे जवाब दे सकदे नहीं होंदे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त ये गल सुनिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया लक़द अलिमता मा हाउला यंतिकून। कौम वाले ने आख्या जनाब तुहानू तो पता ए बोल बेचारे नहीं सकदे। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया काला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह नू छोड़ के उन्हां दी तुसा पूजा करेंदे हो,
ला यनफाउकुम शैयन वला यज़ुर्रुकुम, जेरे ना तुहानू नफा दे सकदे ने ते ना तुहाडे नुकसान दे मालिक हैं, जेरे ना तुहाडे नफे दे मालिक होवन ना तुहाडे नुकसान दे मालिक होवन, उन्हां नू पूज के तुहानू मिलदा क्या है? उस जात नू पूजा करो, उस जात नू पुकारिया करो जेरी जात हर बंदे दी हर नफे नुकसान दी मालिक है। वो कौन है? अकेला अल्लाह है। ए बेऐब अकीदा अल्लाह, मैनू लगता है अज ये गल ही नहीं पूरी थी अत के बनसी। अच्छा इन्हू शार्ट कर दें, जरा शार्ट कर दें। तीन चीजें बयान करनी है ना। कुर्बानी दे कबूल होने वास्ते यार सवाल पहले मैं हल कर लूँ, आखिर पे हल करूँ? अच्छा आखिर पे हल कर। कुर्बानी के मुतालिक कोई यारा कोई ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, खैर है। अच्छा, कुर्बानी के कबूल होने, कुर्बाने दे कबूल होने वास्ते तीन त्रै शैयां दा होना जरूरी है। जिस बंदे दे अंदर ये त्रै शैयां कोई नहीं या इन्हां विचों एक कोई नहीं, कुर्बानी कबूल नहीं होंदी। पहली चीज अकीदा बेऐब होवे, नंबर दो जानवर बेऐब होवे, नंबर तीन जेरे जानवर नू खरीदे जेरे पैसे नाल ओ पैसा भी बेऐब होवे, तां जाके कुर्बानी कबूल होंदी है। अकीदा बेऐब होवे, तुहानू मैं दस्सिया है कुर्बानी हजरत इब्राहिम दी सुन्नत है, ते अकीदा भी इब्राहिमी और बेऐब अकीदा होवे। और किवें अकीदा है कि अब्बा अगर मुशरिक है तो हजरत इब्राहिम ने खुल के गल कर दी है, ला यस्माओ वला युबसिरो वला युगनी अनका शैया। कौम वाला ने बुत बनाए ने तो हजरत इब्राहिम ने आखे है उफ़िल्लकुम, हाय हाय। कौम वाला ने जिस वक्त कहते हैं ना जनाब तुहानू पता है ना वत इशो दे बोल तो नहीं सकदे, वत किंजे दसे सन। हजरत इब्राहिम ने फरमाया उफ़िल्लकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, जेरा अपनी जबान भी अपनी मर्जी नाल न हला सके, और तेरे कश्तियां डुबियां नो भला किवें पार ला सकदा है? अल्लाह। खैर कौम वाला इस वक्त एक गल सुनी ना, शर्म ही आई, लाजवाब ही थी गए। हजरत इब्राहिम ने तो कम और छिक दिता, बे तुफ है, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। फौरन आगे से कौम वाले क्या कहते हैं? कुरान की आयत अगली देखिएगा, कुरान की आयत नंबर है 68। कालू, कौम वाला ने आख्या है हर को इस बंदे दा हुण बाकी रावना सानू पुजदा नहीं, ए बाकी नहीं रावना चाहिए, हर को जला दो इसनो। ओ कौम वाले ओ कट्ठे हो बनो, इब्राहिम को जला दो और वनुसुरु आलिहतकुम। इस जुमले ते गौर करना। और रहमानिया मस्जिद वाले ए बेऐब अकीदाई कुरान है, आयत नंबर है 67। वनुसुरु, और नुसरत करो, मदद करो, आलिहतकुम, अपने खुदावां दी। हुण तो नहीं रट्टा लाया ने ए बाबे साडी मदद कर देने ते हुण बाबे टुकड़े पे ने, ता कौम वाला नु आदे ने वनुसुरु आलिहतकुम, अपने खुदावां दी मदद करो, अपने इलाहां दी मदद करो। और तवज्जो नाल गल सुनो, अल्लाह ओ जात है जिसनों मखलूक दी मदद दी जरूरत नहीं होंदी। सारी मखलूक तो बगैर अल्लाह समद, सारे तो बगैर जिसदा निजाम चल सके और उस तो बगैर एक पत्ता भी जमीन ते ना हिल सके, उस जात नू ता समद आख्या जांदा है। हजरत इब्राहिम आख्या है ओ उस अल्लाह नू पुकारो, इन्ना के असा बाबे नू पुकारना। जिस वक्त बाबे टुट गए हुण आदे ने अपने बाबियां दी मदद करो। खैर लंबी तफसील है, आगे क्या हुआ आप सबको पता है। मैं अपने मौजू पे आऊं। घर दा मामला आया है, अब्बे नू खड़का के तौहीद सुना देती है। कौम दा मामला आया है, कौम वाले नू खड़का के तौहीद सुना देती है। तीसरा टक्कर ते टाकरा आया है बादशाह नाल, नमरूद बादशाह नाल। तीसरी टक्कर आई, नमरूद बादशाह है, ओ
आता है मैं सारी कायनात का रब हूं। तीसरा पारा है, आयतुल कुर्सी वाला रकू खत्म होता है ना, अगला रकू शुरू होता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। नमरूद ने दावा किया मैं खुदा हाँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आख्या आ नमरूद खुदा दे दावेदार बन वाले आ, मेरा रब है रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब है जेरा जिंदगी भी देंदा है ते मौत भी देंदा है। उस आख्या तू आदा मेरा खुदा जिंदगी देंदा है मौत देंदा है, ये तो मैं भी कर सकदा हूं, इते मैं भी कर सकदा। दो कैदी बुलाए, सजाए मौत वाला और आरजी सजा कटन वाला। आरजी सजा वाले नो सजाए मौत सुना के फांसी दे दी, जिहदे बारे सजाए मौत दा फैसला आई ओनू आजाद कर दिता। त्याद इत जी मैं भी कर सकदा ना, कहदी मौत दे बारे फैसला कीता ओनू जिंदगी चा दिती है, कहदी जिंदगी है ओनू मौत चा दिती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये ऐसा जाहिल है, अल्लाह दे नाल टक्कर लेंदे ते दलील दे कोल कोई नहीं। हजरत इब्राहीम ने अगला हिथोड़ा मारे ते सवाल कीता है, अजीब सवाल कीता है। फरमाया काला इब्राहीम फइन्नल्लाह याती बिशम्से मिनल मशरिके। ओ नमरूदा मेरा रब ते माबूद होए तेरा मशरिक वाले पासों सूरज नो तुलू कर दे, ते तू अगर खुदा बनन दा दावेदार है फाते बिहा मिनल मगरिबे, आज सूरज नु मगरिब वाले पासों तुलू करके विखा दे। इहो जिहा सवाल है। अल्लाह फरमाया फबोहेता फबोहेता फबोहेता, मबहूत हो गया, रोबे च आ गया ते जवाब नहीं बनया। क्यों? अल्लाह कुरान च आखे है जेरा मुशरिक होवे ला बुरहाना ओदे कोल दलील। ए हुण बेऐब अकीदा इन्ने करके अकीदा होसिया सिर्फ अल्लाह दी जात है, सब कुछ करने वाला अल्लाह, नफे नुकसान दा मालिक भी अल्लाह, हर चीज हर किस्म दी इबादत दा हकदार भी अल्लाह। ए करके अगर तेरा नजरिया ते अकीदा है ते याद रख व तेरी कुर्बानी दे कबूल होने दी पहली शर्त पूरी हो गई है। आओ दूसरी शर्त। पहली शर्त अकीदा बेऐब वजाहत कर देती है। दूसरी शर्त है जानवर बेऐब होवे। मजीद आप सबको पता है कुर्बानी से जो पहला जुमा होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ मसाइल कुर्बानी पे हम बयान करते हैं। मेरी 8-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यही रूटीन है, जहाँ भी मैंने जुमा पढ़ा है कुर्बानी से जो पहला जुमा होता है सिर्फ कुर्बानी का तरीका, ज़बह का तरीका, गोश्त का वगैरह वगैरह ऐब सारी चीज़ें बयान कर दी जाती हैं ताकि आपकी कुर्बानी सही हो जाए। वो इंशाअल्लाह अगले जुमे पे हम करेंगे कि बेऐब जानवर होना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ इशारा बता दूं आपको, अकीदा बेऐब होवे। नंबर 2 शर्त है जानवर बेऐब होवे। अल्लाह पाक बेऐब जानवर दी शर्त क्यों लाई? शर्त बेऐब जानवर दी शर्त क्यों लाई? फरमाया जरा पीछे मुड़ के वेख 4000 साल पहले, तवज्जो कर जरा, पिछे मुड़ के वेख तारीख दे अंदर 4000 साल पहले एक बंदा है इब्राहीम ना ओदा पुत्र इस्माइल। तवज्जो इब्राहीम ते तल्ले इस्माइल है। इब्राहीम दे हाथ दे अंदर छुरा है, तल्ले लेटन वाला इस्माइल दी गर्दन है। अल्लाह पाक आवत फरमाया सुनो लोगो मेरे सारे दे सारे नबी बेऐब होंदे न, जिवें उतला इब्राहीम बेऐब आई उन्ने तलवा इस्माइल भी बेऐब आई। इब्राहीम बेऐब, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा कीदा जिन्ने बेऐब आई उन्ने इब्राहीम खुद बेऐब आई। फरमाया जिन्ने इब्राहीम बेऐब है उन्ने तले लेटा होया बेटा इस्माइल भी बेऐब है। और उस तो बाद जिस वक्त मैं जानवर जन्नत चो मेंढा ते दुम्बा भेजा उस जानवर नू वेख लो ते पढ़ लो, उलमा कोल सुन लो, ओ जानवर भी मैं बेऐब भेजा ओ ज़बह करन वाले तू भी अगर इब्राहीमी सुन्नत अदा कर दे
जिन्हें तेरा अकीदा इब्राहिमी ते बेऐब होवे इन्हें तेरा जानवर भी इस्माइल दी तरह बेऐब होवे। अल्लाह, हल्का सा टच। अल्लाह, क्या करा यार, टाइम दा पता ही नहीं लगता। बेटे नू लेके आए, अल्लाह पाक ने फरमाया जिस वक्त हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे नू लेटाया, जिस तरह ज़बा करने वाला जानवर को लेटाता है इस तरह लेटा दिया। अल्लाह, लेटा के छुरी चला रहे, छुरी चला रहे हजरत इब्राहिम दी गर्दन ये जेरे लोग कई मौलवी रिवायत झूठियां पेश करें ना भाई उत्ते जी लोहा फिट हो गया ते छुरी ना चली ना। हजरत इब्राहिम दा हाथ छुरी तले हजरत इस्माइल दी गर्दन ने अपनी ओरिजिनल हालत दे अंदर है, छुरी चलाई जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम छुरी चलावन ते जोर ला रहे हैं, हजरत इस्माइल ज़बह होने वास्ते अपने आप को पेश कीती खड़ा है, पर छुरी नू उत्तो उसने आर्डर कीता खबरदार, खबरदार ए ओ बंदा ही जिसदी नस्ल चो एक बंदा मैं पैदा करना है जिसदा नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह होना है। ए उत्ते आँच नहीं आनी चाहिए। छुरी है, इब्राहिम चलाने वाला है, इस्माइल ज़बह होने वाला है। इब्राहिम जोर पै लेंदे ने, छुरी ज़बह नहीं पाई कर दी। चलावन वाला भी नबी है, तवज्जो कर जरा बेऐब अकीदा सुन ले। चलावन वाला भी नबी है, ये दे गले ते चलाई जा रही है, वो भी नबी है। नबी है तो आला कायनात च बंदा नहीं होंदा। अल्लाह दी कसम है, उतला नबी चांदा छुरी चलावा, तलवा नबी चांदा मैं ज़बह हो जावा, लेकिन रब्बे कायनात चांदा छुरी ना चले, मर्जियां कैदियां पूरियां होइयां। ए बेऐब अकीदाई, मर्जी तेरे मेरे बाबियां दी पूरियां नहीं होंदियां, मर्जियां दा मालिक अकेला कौन है। छुरी चलाए जा रहे हैं, अचानक आवाज आई, तवज्जो करना जरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होते वेख्या तो जिब्राइल नारे मारदा आंदा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवज्जो, ये जुमले बड़े कीमती हैं, बताता हूं अभी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या जिब्राइल आ रहा है, नाले मेंढा ते दुंबा भी पकड़े होया है ते नारे मारदा आ रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने वेख्या ते फौरन आखन लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। दुंबा आया, हजरत इस्माइल नो साइड ते चकीता, दुंबे नो लिटाया, दुंबा ज़बह हो गया। हजरत इस्माइल खड़े हो गए ते आदे ने अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए जेरे जुमले तुसा पढ़ने नो 9 ज़िलहज्जा दी फजर और असर 13वीं दी असर तक, ये जेरे 5 दिन तुसा जुमले पढ़ने ने, एक दफा पढ़ना वाजिब है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे ते वजाहत करसा इस गल दी। लेकिन ये जुमले आए किथों? इब्तिदा जिब्राइल कर दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम आके आदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे हजरत इस्माइल आदा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल आगे आदा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दो नबियां दा ते एक फरिश्तां दे सरदार दा मिला जुमला अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ए मेरी उम्मत वाले हो, ए जेले 10 दिन वंजन कुर्बानी दे, बिलखुसूस इन्ना दिना दे अंदर हर वक्त इन्ना जुमलों की कसरत कर दे रहा। अल्लाह, 2 चीज़ें हो गई, 5 मिनट उत्ते हो गया, लेकिन 5 मिनट में और भी लैसा खैर है। ये तो साडी आदत बन गई है ते तुसीं आदत तो वाकिफ थी गए हो भाई, दो वाला बनना है ही है, जो कुछ ही करो। अच्छा जी, कुर्बानी दे कबूल होने वास्ते 3 शर्तां दा होना जरूरी है। अकीदा बेऐब होवे। आप जरा अगर तस्दीक करें तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा।
پہلی شرط ہے عقیدہ، ہاں دوسری شرط ہے جانور بے عیب ہوئے۔ پہلی شرط عقیدہ بے عیب، دوسری شرط جانور بے عیب ہوئے، تے تیسری شرط ہے جڑے پیسے نال جانور خرید آئی او پیسہ بھی بے عیب ہوئے۔ دو چیزاں تانوں سنا دیتیاں نے، عقیدہ بے عیب ابراہیمی ہے، حضرت اسماعیل دی طرح تیرا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ تیسری گل ہے تیرا مال بھی حلال دا ہوئے، حرام دا رلت ملاوٹ۔ توجہ ادھر ہور کڑوی گل ہے، حرام دا رلت ملاوٹ نہ ہوئے، بہن دی وراثت والا حصہ وچ نہ شامل ہوئے۔ پچھلے جمعے ایک ساتھی سوال کیتا بھائی چانس ہن یاد آ گیا کہ جی بہناں نو حصہ دیوان دا طریقہ کی ہے، لازمی دیونا پوندا ہے یا او جو آکھن اساں نہ لیندیاں؟ تو یاد رکھو چھوٹا جا بچہ ہوندا ہے نا 5 سال دا 4 سال دا، اس دے سامنے بھی 10 والا 20 والا 100 والا نوٹ کرو، او بھی بھج کے نہ پیندا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بچہ چھوٹا 5-6 سال دا او دے سامنے 100 والا نوٹ کرو بھج کے نہ پیندا ہے، تے 20-25 سال 30 سال دی عورت دے سامنے پیسے رکھے دو او نہ چیسی اکھے جی نہیں لیندیاں ان شرم تو نہیں لیندیاں کہ معاشرہ کھاندا ہے۔ شریعت دا مسئلہ ہے تیرا بہنا دی وراثت والا مال ہے، او پیسہ یا حصہ انہاں دے جا کے ہینڈ اوور کر دیو، حوالے کر دیو، اس تو بعد وہ تانوں واپس گھر دے ونجن تا وقت توارے تے حلال ہے۔ انج نہیں بے میری بہن تو تے نہ گنسی نا، پھوپھی تو تے بابے ڈاڑے والے سے نہ گنسی نا، انہاں گلاں نال حق ادا نہیں ہوندے، انج یار حق مار بھی انج آ رہے، سمجھ آئی نہیں؟ ہاں حق مار دا بھی انہیں معاملہ ہے۔ وہ نئی دلہن ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے بھئی تو انوات حق مار دے ماں، انہیں کر کے ہاتھ کھڑا جے بیچو وہ میں حق مار دے ماں، تو وقت ادھے گھنٹے بعد وہ میں حق مار تینوں دے ماں یاد آ، وہ کہتے نہیں میں نہ گھن دی، انہیں کر کے ادا نہیں ہوندہ۔ یاد رکھے اپنا حق مار اللہ 5000 10,000 20,000 جیرا تے ہوئے چپ کر کے دی تلی تے رکھ بی بی میرے تے حلال تو تاں تیسی جو ایک گھن سی تھا وہ دے کے وہ دے حوالے کر، وقت تو تیرے پرس سے چپاوے تیری جیب چپاوے وقت تیرے تے حلال ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ اور سارے چپ کر گئے۔ اچھا بھائی یہ معاف نہیں تھیندا، یاد رکھے معاف نہیں ہوندا اگر پراپر نہیں دیتا تھا۔ زندگی دی وچ او دا ادا کرنا ضروری ہے، اس نو دیو او دے حوالے کرو۔ اج جمعہ پڑھ کے جاؤ تے بن کے آکو کوئی عزیر شاہ دا بیان سنے بے تیرا حق مار چاہیے ودیا ایل ہے دیسو ہوں یہی نہیں یاد جیا جو ہو سکتا پتہ لگ جی بھی کہہ رہے چلو بھائی تساں جانے تہاڈا معاملہ جانے میرا کام ہے دسا دے والا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا بات کیا کر رہا تھا، مال حلال ہے اس نال جانور خریدئی تا تیری جانور دی قربانی قبول ہے۔ میں ایک حدیث تینوں سنا دے ماں چھوٹی جی، اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، توجہ جی، اللہ اکبر۔ اس میں کھولو جی، حدیث سن لو چھوٹی سی، واٹس ایپ اس میں کتنا بس ٹھیک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا لوگوں پر، لا یبال المرء بما اخذ منہ من الحلال او من الحرام، رواہ البخاری۔ فرمایا لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کوئی فکر ہی نہ کر سی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے اگر غور کرو تو آج یہ چیز نظر آ رہی ہے، ہمارے لوگ حرام کمانے پر تو لگے ہوئے ہیں، اور واقع جیرے ساری نوجوان ینگ جنریشن بیٹھی ہے، یہ جو ہے نیٹ پہ دیکھتے ہیں گیموں کے ایڈ، پھر اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حرام دے نال دعائی قبول نہیں ہوندی، حرام پیسے والے بندے دی عبادت ہی قبول نہیں ہوندی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ نے حرام کر دیتا ہے اس بندے دا جنت جاونا جیرا حرام کھاندا ہے۔ اس واسطے مسلمانوں اللہ سے حلال مانگا کرو، حلال کھایا کرو، حلال دیر پا ہے، حرام دیر پا نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے
تو کبھی نظر دوڑایا کرو روڈوں پہ سفر کرتے ہوئے یا اپنے ماحول معاشرے میں دیہاتوں میں جا کر دیکھا کرو بھیڑاں بکریاں گائیاں دے تانوں ریوڑ تے اجر مل سن کتاں دے تانوں اجر کرے نہ مل سن تے غور کرو کتے 5-5 7-7 کتیاں بچے دیندیاں تے بکری تے گائے وغیرہ ایک یا بکریاں کوئی اچھی ہون 2-3 لے دے دین تا ادروائز ایک بچہ ہوتا ہے انہاں دے تو اجر دے دے سو سینکڑوں دی تعداد دے جانور حلالاں دے اجر ودے ہوندے پر حرام کتا اس دا اجر تانوں آج تک نظر نہ آیا ہو سی. یہ بات مجھے اور آپ کو اپیل کرتی ہے کہ اگر حرام میں بڑھوتری ہوتی حرام پھلتا پھولتا تو یہ کتوں کے ریوڑ ہوتے اور حلال جانوروں کے کوئی ریوڑ نہ ہوتے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدقہ اور حلال چیزوں کو اللہ بڑھاتا ہے حرام اور سود کو اللہ گھٹاتا ہے. آنکھو اللہ دا قرآن سچا ٹھیک ہے. حرام کھا کے یہ سمجھنا کہ میں سوکھا ہو جاؤں گا میرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی یہ غلط فہمی ہے کنفیوژن ہے. حرام سے کوئی بندہ سکھی نہیں ہو سکتا. حرام کے بعد دفعہ لاکھوں آتے ہیں مہانہ کے لیکن وہ ہسپتالوں میں لگتے ہیں وہ کچہریوں میں لگتے ہیں وہ فضولیات پہ لگتے ہیں حرام کاموں پہ اڑتے ہیں. تو جو حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ جائز کاموں پہ لگتا ہے اپنے اوپر اپنی اولاد پر اللہ کے راستے میں اچھے کاموں میں صرف ہوتا ہے. حرام اللہ ضائع کرویندا ہی بندے دا حلال اللہ ضائع نہیں کرویندا ہوندا. اس واسطے یاد رکھو قربانی دی 3 شرطوں تانوں دسیاں. ایک دسیے تانوں کہ عقیدہ بے عیب ہوئے. نمبر 2 تیرا جانور بے عیب ہوئے. نمبر 3 تیرا مال جس سے وہ جانور خریدا اے بے عیب ہو سی 3 کم ہو سن تا تواڈی قربانی قبول ہے ادروائز قربانی قبول نہ ہو سی. چھوٹا جا مسئلہ ہو سن لو اے چند چڑسی نا ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا اس سے لے کر قربانی کے ذبح ہونے تک مستحب عمل جی ہے سب کے لیے جن کی قربانی ہے ان کے لیے بھی جن کی نہیں ہے ان کے لیے بھی. وہ جو ہے اپنی ہیئر کٹنگ اپنی صفائی وغیرہ وہ پہلے کر لیں ٹھیک ہے. جس دن چاند نظر آئے اس کے بعد جو ہے قربانی والے جانور کے ذبح ہونے تک وہ کوشش کرے اپنے نیل وغیرہ ناخن وال شاہ لگے پیچھے وہ کچھ نہ کرے تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. ایک کوشش کر کے دیکھو تو صحیح ادی نیکی دی عجیب چس ہوندی ہے اور عجیب چس جیلے بندے نو آ جائے نا بہت بندہ بھج کے نیکیاں تلاش کریندا ہے. یہ چس بندے نے نہ چکھی ہوئے تو بس انہوں نہیں پتا ہوندا کہ یار نیکی دے اندر کیا لذت ہے. ذرا کر کے تو دیکھو اپنی شکل کو اللہ کے حکم پر سادہ کر کے تو کٹاؤ. میں یہ نہیں کہتا کٹا لو ایک دن پہلے اسی دن کٹا لو جس دن رات کو چاند نظر آنا ہے آپ فریش ہو جاؤ 8-10 دن نہ کٹاؤ. اللہ میں تیرے حکم دی تیرے نبی دی تعلیم دی عمل کر دیا یا اللہ میں یہ کام کیتا ہے اے دا اجر عطا فرما. قیامت آسی تا پتہ لگ سی اللہ تواڈی اس نیکی نو کتنا بڑا قبول کر کے اجر دینا ہے تانوں انشاءاللہ. کوشش کرو گے انشاءاللہ سب کو اللہ توفیق. ہاں جی ساری یہ سوال پڑا ہے جی سوال ارے صاحب فوت شدگان کی سال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل قربانی کر سکتے ہیں. فوت شدہ کی طرف سے آپ اس کی طرف سے باقاعدہ ایک حصہ مقرر کر کے کر سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نفلی قربانی کریں. نفلی قربانی کر کے اللہ سے دعا کریں اللہ اے جری میں قربانی کی تھی سارے فوت شدہ مسلمانوں نے ادھر ثواب دے دے. دونوں صورتیں جائز ہیں. کالے کپڑے پہننا واقع گناہ ہے کیا؟ بھائی کالے کپڑے پہننا کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت میں کالے کپڑے پہننا جائز ہے. صرف محرم کے دنوں کے اندر چونکہ اہل تشیع کا یہ خاص ایک مذہبی شعار ہے نا نشانی ہے اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کالے کپڑے محرم کے دنوں میں نہ پہنو تاکہ فرق واضح ہو جائے. یہ سنی ہے. Hello.